السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب زندگی میں اپنی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ کئی لوگ تو ڈر کے مارے خواب اپنے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اتنا بڑا خواب کیسے دیکھوں، یہ تو مجھے میسر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ اپنی ایبیلٹی پہ نہیں شک کر رہے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبیلٹی پہ شک کر رہے ہیں کہ جب دینے والی ذات تیار بیٹھی ہے تو مانگنے والے کو کیسی شرم اور اپنی اوقات کیا دیکھنا۔ ہمیں تو دینے والی کی ذات کو دیکھنا ہے کہ وہ جب چاہے تو ہمارے سامنے کروڑوں اگزامپلس ہیں کہ زمین سے ذرے کو بھی خاک سے اٹھا کر وہ فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ زیادہ تر کے یتیم، بے سہارا، یہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی، اور پھر جب ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا۔ تو ہمیں اپنے خوابوں کو کچلنا نہیں ہے، ہمیں اپنی خواہشوں کو مارنا نہیں ہے، بس توکل اللہ پہ رکھنا ہے کہ ذات اللہ کی ہے پوری کرنے والی۔ سو ہیئر آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو 10 ایزی ویز ٹو گیٹ وٹ ایور یو وانٹ۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمیں زندگی میں کاش اللہ دین کا چراغ مل جاتا، ہماری ساری خواہشیں پوری ہو جاتی۔ تو اللہ دین کا چراغ ملنا تو شاید ناممکن ہے، مگر اگر ہم یہ 10 چیزیں اپنی زندگی میں عمل میں لے آئیں تو انشاءاللہ سب کچھ ہم اللہ کی رضا سے پا سکتے ہیں۔ ہر وہ حلال چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں کسی کو بھی دی ہے، ہم اسے اپنے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ سو ٹیک اے نوٹ آف آل دیز 10 تھنگس۔ سب سے پہلے ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، ہمیں اول وقت میں اپنی نماز کو پڑھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نماز کو ڈیلے کریں گے تو سو آبویس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے میں بھی ڈیلے کریں گے۔ یہاں پر ٹیٹ فار ٹیٹ کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کو ارلی اسٹیٹڈ ٹائم، فکس ٹائم، بالکل اول وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعائیں ضرورت کے وقت ہی قبول کریں گے۔ سو فرسٹ از اپنی نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرنا۔ دوسری چیز ہے فجر کی نماز کے بعد ہمیں سونا نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر، اور آج کل جو لائف سٹائل چل رہا ہے، ہم ساری رات موبائل میں ویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر اکثر فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، جبکہ رحمت، برکت، فلاحیت کے دروازے اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد نہیں سوئیں گے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے تہجد کی پابندی۔ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں تہجد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، دلاری نماز ہے، اسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو کچھ ملنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیں گے، اسے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ جب تک آپ نہیں مانگ رہے ہیں دیٹ مینس یو آر ناٹ کریزی فار دیٹ تھنگ، آپ کو وہ چیز اتنی شدت سے نہیں چاہیے، مگر جس دن آپ کو اس چیز کی تڑپ ہو جائے گی آپ تہجد میں اس کو مانگنے لگیں گے۔ تہجد ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ انکار کر ہی نہیں سکتے، تو ہمیں تہجد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ کے سونا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ ففتھ تھنگ از سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دنیا میں سب سے بہتر ہیں، اس کے بارے میں کئی حدیثوں میں اس کی فضائل آئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لینا انسان کے لیے کافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نواز دیں گے، ہر وہ چیز جو ہم خواب و خیالوں میں بھی نہیں مانگتے ہیں، جو شاید کبھی ہمارے تصور میں آتی کہ کاش ہمیں ملتا، وہ کاش کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب اللہ نوازنے پہ آتا ہے تو آئی کین بیٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، صرف مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ نعمتیں لے کے بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے پاس کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا اپنی حاجت کے مطابق مانگے گی تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے بعد اس کی نوک میں پانی جتنی کمی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور یقین اس کی ذات پہ کرنا ہے کہ بے شک اگر میں اللہ کے آگے مانگوں گا یا اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں گا یا اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول ضرور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنے بندے کو مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ففتھ تھنگ وز بی کہ ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی ہے، جتنا ہو سکے ہمیں درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजना खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अमल है। और हमें जब किसी भी चीज़ की हाजत हो तो हमें किसी और रास्ते पर चलना ही नहीं है, हमें दरूद की कसरत करनी है। हमारा किरदार, हमारी ज़िंदगी सब कुछ बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 6th नंबर पे आती है कि हमें फजर के बाद और असर के बाद कुरान की तिलावत करनी है। कुरान की तिलावत दिल से करनी है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने डराया है तो हम काँप जाएं, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी रहमत की आयतें बयान की हैं तो हम अल्लाह से उम्मीद बांधें और कुरान को गौर फिक्र से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है। क्योंकि जब हम मोहब्बत से पढ़ेंगे तभी हमें उसके मायने समझ में आएंगे, तभी हमारे रोए लरसेंगे, तभी हमारी आँख से आंसू निकलेगा। तो कुरान से मोहब्बत करके ही हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। 7वें नंबर पे आती है कि तहज्जुद में हम थोड़ी सी मश्क करें। भले हमारे लिए पॉसिबल ना हो बट हम कोशिश ज़रूर करें कि हम अपनी ज़िंदगी में डेली एक आयत हिफ्ज़ करने की कोशिश करें, एक आदत डालें कि हमें कम से कम अल्लाह की एक आयत हिफ्ज़ करनी है कि मेरा अल्लाह क्या कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आयत। आई एम नॉट आस्किंग यू टू हिफ्ज़ ऑल द आया या पूरा कुरान। मेरे मरने से पहले तक अगर मैंने 5 आयतें भी लर्न कर ली, हिफ्ज़ कर ली, तो शायद हाफिज़ों में मेरा शुमार हो जाए और अल्लाह की रहमत से मुझे पूरी उम्मीद है। तो इंशाअल्लाह हम अपने मामूल में ज़िंदगी में एक ऐड कर लें ये चैप्टर कि हमें कुरान का हिफ्ज़ करना है कि मेरा अल्लाह मुझे क्या हुक्म दे रहा है। और आसान है, जब हम कोशिश करेंगे हमें एक दिन में एक आयत नहीं याद होगी, 2 लफ्ज़ याद होंगे, 3 दिन में एक आयत याद होगी। वो हमारी मश्क, कहते हैं ना कुरान अटक के पढ़ने वाले के लिए दोहरा अजर है, तो याद करने वाले के लिए कितना अजर होगा। तो ये मत सोचे कि मैं कैसे हिफ्ज़ कर सकता हूँ। सिर्फ हमें कोशिश करनी है। अल्लाह कोशिशों से राज़ी होता है। अल्लाह ताला ने नियतों पे सारा दार मदार रखा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें तहज्जुद में थोड़ी सी कोशिश करनी है कि जितना हमसे पॉसिबल हो सके हम कुरान की एक आयत 10 बार पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे तो कभी ना कभी तो हमें लर्न हो जाएगी, हम हाफिज़ बन जाएंगे। अल्लाह मेरा क्या कह रहा है वो हुक्म हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाएगा। हमें एक आयत का अगर मतलब मालूम होता है तो सारी ज़िंदगी हमारे जहन पे नक्श रहता है। जब भी हम अबाबील की कहानी सुनते हैं या तैरन अबाबील पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान में आ जाता है, अच्छा ये हाथियों वाला किस्सा है। तो उसी तरह से जब हम कुरान का हिफ्ज़ करेंगे तो हमें याद आ जाएगा मेरा अल्लाह तहज्जुद के बारे में क्या कह रहा है, मेरा अल्लाह सदक़े के बारे में क्या कह रहा है, मेरा अल्लाह अच्छे अखलाक के बारे में क्या कह रहा है, अल्लाह ताला हम्बलनेस पोलाइटनेस के बारे में क्या कह रहा है, अल्लाह ताला अपनी रज़ा के लिए क्या कह रहा है, अल्लाह ताला मोमिनों के लिए क्या हुक्म कर रहा है। तो हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले तो कुरान की मोहब्बत आ जाए और हम हिफ्ज़ करने की कोशिश करने वाले बन जाएं। देन कम्स सदका, अल्लाह की राह में सदका करना। जो कुछ भी हमारे पास है, अमीरी में तो सबको ही कुछ करते हैं, गरीबी में करने वाला सदका अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, चाहे आधी खजूर ही क्यों ना हो। क्यों कहा है अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम 10,000 रुपये या 100 रुपये सदक़े में दो। तुम्हारे पास 10 है, उसमें से 1 रुपये सदका करने की नियत करो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। सदक़े से पैसा माल कभी कम नहीं होता। ये चीज़ हमें याद रखनी कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, शैतान मेरे फ़कीरी से डराता है कि सदका करने से हमारे पास कमी हो जाएगी, मगर अल्लाह प्रॉमिस कर रहे हैं कि दुनिया में तो मिलेगा, आखिरत में मैं उसको तुम्हें पाल पोस के उसको बड़ा करके दुगना चौगना करके दूंगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल हो जाए कि हमें सदका करना ही करना है। और फिर लास्ट में कि हमें कोई भी काम करने से पहले, चाहे हम ऑनलाइन कर रहे हों, चाहे हम घर में कर रहे हों, चाहे किसी से बात कर रहे हों, चाहे किसी को पढ़ा रहे हों, चाहे हम दीन की दावत का काम कर रहे हो, हमें कुछ भी करने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़नी है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्योंकि ये दुआ इतनी पावरफुल थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि फ़िरौन के पास जाओ और उसे वो सरकश हो गया, उसे समझाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे बहुत सारी फ़ौज दे दीजिए, या अल्लाह मुझे ऐसी ताकत दे दीजिए, या मुझे इनविजिबल कर दीजिए, या अल्लाह मुझे पावरफुल बना दीजिए। कुछ नहीं मांगा था उन्होंने, जबकि उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था और वो फ़िरौन के सामने जब गए थे तो उन्होंने सिर्फ अल्लाह से ये दुआ की थी। तो ये दुआ कितनी कारगर होगी इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी बड़ी आर्मी फ़ौज किसी को नहीं मांगा था, किसी तरह की कोई मदद नहीं मांगी थी अल्लाह से सिवाय इस दुआ की। तो इंशाअल्लाह हम कोई भी काम करने से पहले इस दुआ को ज़रूर पढ़ें और दिमाग में रखें, जहन में रखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की जिस तरह से हर काम में आसानी हो गई थी, हमारे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी के रास्ते खोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।